গণে নারায়ণে রুদ্রে অম্বিকায়াঙ্গা এই ভাস্করে তথা ভিন্নাভিনঙ্গ করতব্যং পঞ্চদেব নমস্তুতে কলাবজ শিল ভোজ গজ রণে তেজ অর্পণ কল কুরপণ জলে কুম্ভীর জল গ্রহ কুম্ভীর জীব রক্ষা কল কক্ষা বহি হে চল চল দিল তাহা এথ কোকে পায়ে দাতা পণে পতাকা বান্ধিছ হে নীলাচল নীলাচল বিপুল সম্পদে মন্দা বিলয়ে নীলাচল নীলাচল দিল তাহা এথ কুকি পাই মহা পরে পতাকা বান্ধিছ হে নীলাচল নীলাচল কুল কুল ধৌত গৌ রাঙ্গি কমত এইথিবা সকাশ রূপরি রূপদ নূপ নন্দনা দ্রুপদ নূপ নন্দনা মহত রাবেদনা বিনাশনে হেল ধন্য তোরি হে নীলাচল হে নীলাচল করা কর
কুকি পাই মহা তাপনে পতাকা বান্ধিছ হে নীলাচল হে নীলাচল कैला सूर्य बंधु रिपु कन्या कन्या जस्य बल्लभा तस्य हार रिपु कांत कांत बरदो भव बाबू माने धीर स्थिर भाव निज निजर आसन अलंकृत करनियो स्थान संरक्षण करनियो जगह बाछिनियो संस्कृति संपन्न पुरी जिलार भव्य मंच योग्य मंच पुरातन मंच जागुड़े पदर मंच रे चलित वर्षर 6ठ रजनीर प्रथम पर्याय रे ये अभिभक्त पुरी जिला नयागढ़ माटीर जने योग्य कवि जी राजा को सीधा जवाब दौले से अन्य कई नुहंती घंट कवि आस जदुमणि महापात्र नारायण कल्याणकारी हूँ सर्वरिष्ठ खंड करंतु महाप्रभु सत्यनारायण बापा हौ ये तो आमरी अंचल पुलिस सारे आम कौन आगे नौ जाऊ गोटे कथा कान रे मोर पड़िला मु बहु खुशी कही कही पुलिस बाहिनी निंदा कला बेले कही कही प्रशंसा करती मु प्रशंसा शुणी बहुत राजनीतिज्ञ ठारू तांकर सहकर्मी ठारू सब प्रशंसा शुणी से गोटे भल पेट पूरीगला आमे कहीं परिचय बेसी दबू देले अड़ुआरे पड़े पुणी कौटी कौन हम से धंदार आमर किए पहुँच ये ना किए कह मोर असुविधा मत साहय कर से किए हम आम ये जी आपण मैंने बस सब शुणु घंट कवि जदुमणि महापात्र गोटे पद मु गाई अभिमान भरा कंठरे जदुमणि कहले कहले हे लीलाचल कलाकार जगन्नाथ तुम्हें क्या कौन देइछ कि तुम्हें बलि राजा को पाताल को चापिल ता विभव नेल अकिंचन सुदामा को देल गोपपुर गोपांगना मानकर वस्त्र को नेल द्रौपदी की वस्त्र देल नेल जहा देल ताहा एथकु किंपाई दातापणे पताका बांधी अभिमान भरा कंठरे से कहले आपण मानकर ओडिया साहित्यिक माने अध्यापक माने यूनिवर्सिटी कोर्स करि पारु नाहंती जदुमणि साहित्य भारी क्लिष्ट तेणु से पुरातन मंच रे पुराना कवि लेखा पदे गाई सारिबा परे मु आपण मानक निकट रे आज जो विषय आलोचना करिवि प्रथमे सेई रचना करिसंती ताक आ से होचंती ताहांकर अति प्रिय भक्त से किए गोटे चातुर्यपूर्ण मंगलाचरण अल्प समय भितर सरिबो सूर्य बंधु रिपु कन्या गेडुआ सर सूर्यंकर बंधु किए सर पद्म सार पद्म मु पद्म पुराण पृष्ठारे मन रख पाला वाला भी बसीच मन रख पाठ भितर केमिति कुहा जाउछ पुराण पृष्ठारे पंडिते
भगवान विष्णुकर चारोटी हाथ रे चारोटी आयुध से धरती शंख चक्र गदा पद्म आपण माने समस्ते जानती भगवान विष्णुकर शंख नाम पंचजन्य गदा नाम कौमोदकी चक्र नाम सुदर्शन हेले सारे पद्म ना पद्म नाटा अमर कोशरे नाही हेले से पद्मर पुणी ना अछि ना नाही खाली नारायण पद्म धरती नहीं लक्ष्मी पद्म धरती ब्रह्मा पद्म धरती सूर्य भी पद्म धारण करती ये चारि जन देवता तीन जन देवता जने देवी ये जो पद्म धारण करती विष्णु को पद्म ना कौन ब्रह्मा को पद्म ना कौन सूर्य को पद्म ना कौन लक्ष्मी को पद्म ना कौन मु श्लोक तीन पादे गाइबी आउ गोटे पाद गाइबिनी कही दउची बही ब्रह्म पुराण व्यास आउ गोटे पद्म तुमे कहइबो काली माने एपट सेपट करदेले तुमे पचारथलो भीष्म को समकक्ष किए भीष्म को समकक्ष योद्धा थिले भी से समान काई के हेबेनी ना से बर पाई जाइचंती अमर बर माने इच्छा मृत्यु बर द्रोण को समकक्ष एबे कहि दउची द्रोण को समकक्ष वीर पांडव बाहिनी रे 2 जण सर के आउ कौरव बाहिनी रे जणे जणे भगवान कृष्ण ताकू डरंती जानिकरी कौशल करी कृष्ण ताकू मारी देले नले आगो कृष्ण को खाई थांता से होची बेलाल सेन आउ जणे हेले अभिमन्यु जेतेबेले अभिमन्यु चक्र धरिकरी रथ भंगा चक्र धरिकरी 7 जण महारथी को सहित लड़िला द्रोण कहले अरे बापा ये की विद्या कोठू शिखिछि एपटे अभिमन्यु एपटे के बेलासन सेपटे रण रंका शल्य ये द्रोण को सहित समतुल्य पुणी मुंड खर्च करी बसिकी चिंता कला आउ के बाहरी बही कवि लिखिचंती गायक मुंड खर्च करिवो आउ हम सार खर्च ताले सुनो ये 4 जण देवतांकर पद्म ना कोन कवि हेले व्यास बही हेला पद्म पुराण कहला ये द्वितीय पदाब्ज जगदीश भुजे भीष्मांत राधा गोविवास पदमंग ये रवि प्रियाज कर द्रुहिण आउ केमती पढ़ी कौन तम चलाई करबे जदि प्रकृत रे पाला बाला हिच अध्यवसाय करिच ये मेला भलिया बोलले हबनी निज पाला केते आगे रे केते पछरे जदि जानि न पालो पाला तो हां तुमर कोठी भलो हबो मोर कोठी भलो हबो तुमर कोठी मंद हबो मोर कोठी मंद हबो सेडा किछ न कहबा नारायण को पद्मर नाम होची द्वितीय पदाब्ज द्वितीय पद युक्त अब्ज समान द्वितीय पदाब्ज मन रख द्वितीय पद पदाब्ज द्वितीय पद हां पद अब्ज कहिले पद्म पद्म पुओ भीष्मांतर भीष्मांतरा लक्ष्मीकर पद्म नाम हां बाबा सूर्यंकर पद्म नाम होची सार साक्ष्य ये ब्रह्मा जो पद्म धरंती तार नाम देव तुम्हे कही रे देव कही मोधिधारी श्लोक पंडित मानक पाखरे पढ़िली नाही ताले पंडित ये सूर्यंकर लो मां बंधु हेले पद्म पद्म पद्मर शत्रु किए पद्मर शत्रु काकर काकर ठीक माने कहि देला मु कहिले तू कहिले हबो नै कहबे के कहिले गंगाधर मेहर कोन कहिले पद्मिनी ना सई शिशिर हां घन रवि की गाते रवि की गाते मानव घन रवि की गाते पद्मिनी ना सई शिशिर घन रवि की ग्रासे येणु करी ऋतु नामरे रवि रहिले त्रासे किचक बधरे गंगाधर मेहर कहिले पद्म फूल को पोड़ी देला वाला केवल काकर काकर समस्त को निया पड़िला बेले पंडिते काकर को पद्म फूल पोड़े तेणु करी हिम होची पद्मर शत्रु से हिमवंतंकर झियो किए
हिमवंत झियो पार्वती तांको ना काहेकि पार्वती पार्वती त्यभिजने नमनाना बंधुजन जुहाब रौमेत्री मात्रा तपस्विनी सिद्धा से पर्वत राजा हिमालयंकर झियो बोली तांको नाम पार्वती पार्वती तांको ना काहेकि उमा काहेकि भवानी काहेकि रुद्राणी काहेकि कात्यायनी काहेकि गौरी कम कथा अछि याकू तो कहिले समय पळेबा हमें मंगलाचरण शॉर्टकट नै कि विषय को जीवा वाह सा ताले ये पर्वत नंदिनी पार्वती हेले शिवंकर कोन स्त्री बा शिवंकर पार्वतींकर स्वामी हेले शिव शिव सूर्यंकर बंधु हेले किए पद्म पद्मर शत्रु काकर काकर की हेमवंत हां हिमालय हिमालय हिमालयर झियो हेले पार्वती पार्वती को स्वामी हेले शिव तस्य हार ओडिया रे कहो शिवं को हार की हार काहा को पकान सर्प हार कहलान हां ये मंगलाचरण सरी जाऊ कहले नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय मु पचारि थिली गोटे प्रश्न जे शिव नाग हाकु हार करंती कि बासुकी की भूषण करंती तार किछु उत्तर मिलिला नै बरा कारण दीटा कथा लिखिचंती शंकराचार्य शिवं को हार होछि नाग नागर शत्रु किए हार रिपु रिपु नाग मानकर शत्रु किए गरुडर कांत किए नारायण सेही नारायण सेही शिव आज षष्ठ रजनीर प्रथम पर्यायर जेतिकी ज्ञानेन्द्र पुंग पाला साहित्य श्रवण करने उपस्थित होती समस्तंकर कल्याणकारी हुंतु शुभद हुंतु सुखद हुंतु कीर्तिदान करंतु प्रीतिदान करंतु शांतिदान करंतु वरिष्ठ गायक माने आसी पुरातन भव्य मंच रे पाला परिवेषण करंतु सर्वे बोलंतु आनंद एक बार बापा गोटिए आसंतु आसिला पर चौपदी गाइबे एई ब्रह्मगिरी गोटे दोहा गाइबे ब्रह्मगिरी अंचल से नाहंती कि अछंती मु कहि पारु नै किंतु चौपदी अछि चौपदी एई ब्रह्मगिरी अंचल जोग्य पुंकर गोटिए दोहा मु गाइ सार माने आसीचंती किछि मानपत्र उपढौकन देबे ताकू आमे सादर ग्रहण करिबा ये तो चैनल लागिछि पिला माने आछंती बापा भलो करी ठाकुराणी कर सब फोटो उठेई बा साइज करी टिके एडिटिंग करी छाड़ दबो टिके मो फोटो उठेबो तोर ठीक अछि ग्राम्य कमिटी कमल लोचन बाबू अनुरोध कर पेंडाल आसवे पवित्र माटी जागोलाई पदर ग्राम अधिष्ठित होता बादीपालार षष्ठ दिवसर प्रथम रजनी उपस्थित थिबा मोर ई ग्रामर गुरुजन तथा आखपाख अड़ोशी पड़ोशी समस्त गुरुजन आज आम कणास दया साहित्य संसद तरफ साहित्य को बंचाई रखुवा गायक कलाकार मानक संवर्धित करने आम दया साहित्य संसदर संपादक श्रीजुक्त जितेंद्र कुमार पेंठोई एवं आमर लॉर्ड सार संवर्धित करेंगे मुझे अनुरोध करुँची अभिव्यक्ति रखिए जय जगन्नाथ माँ जागुले जागुलेपत्र ग्रामर यहाँ सर्वपुरातन पाला मंच मु प्रथमे कृतज्ञता जनइबी ये ग्रामवासी मानक जेहेतु से माने दीर्घ वर्ष धरी यही संस्कृति को बंचाई रखिंट एवं से माने निश्चित भाव आम आम सनातन धर्मर बाहक से आउ थे धन्यवाद देवी तांकर यही प्रचेषा आउ यही मंच रे आम आज जो
ପାଲାକାରମାନଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ବା ପାଲା ଗାୟକ ଏବଂ ଆଉ ପାଳିଆମାନଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା। ସେମାନେ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଆମକୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଆମ ଭାଷାକୁ। ଏହି ଆଶା ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ଦୟା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭାଷା ପାଇଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ କିଛି ଅବଦାନ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ଗାୟକ ପ୍ରବୀର ଶ୍ରୀ ସନାତନ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମାନପତ୍ରଟିକୁ ପଠନ କରୁଛି। ମହାପ୍ରାଜ୍ଞ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ପ୍ରଣିପାତ, ଆପଣ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠା ବଳରେ ଅର୍ଜିଥିବା ସ୍ୱୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭାରେ ଆଲୋକିତ କରୁଛନ୍ତି ବିଦଗ୍ଧ କଳାର ଏ ବିଭାଗକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜାଉଁଳିପାଲା ମଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାହିକାର ଢିଅ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଗାୟକଙ୍କ ମନରେ ଭୀତି ସଞ୍ଚାର କରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଜିତ ଗାୟକ ପ୍ରବୀର ଉପାଧିର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ନିଃସନ୍ଦେହ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପାଲା ଗାୟକ। ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ମୁକାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଲା ଜଗତରେ ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନ କରୁ ଓ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ବିଭୁ କୃପା ବିମଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାଗୁଳେଇ ପଦର ବାଦିପାଲା ମଞ୍ଚରେ ଦୟା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଅଛି। ହଁ, ତତ୍ସହିତ ସମସ୍ତ ପାଳିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି, ଗାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ପୁଅ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଆପଣ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଜ୍ଞାନୀ ସାର୍ ମାନେ ये साहित्य संसदर नाम सत्य रखिथिबार मु आपण को अंतर गभीरतम प्रदेश शतकोटी प्रणाम जनाऊँ। मुझे समय पाइले दया विषय में कहबी गोटे गोटे लोक भितर दया सृष्टि हला बेले जड़े जड़े कहीं निर्दया हुंती दया केमिति मनीष अंतर सृष्टि हम से जा हूँ बाबा उक्त साहित्य सत्य साहित्य संसदर पुओ सभापति कृपा सिंधु विश्वाल एवं संपादक जितेंद्र कुमार पांडई ये एमिति गोटे ना जोड़ी दिया जाए सभापति संपादक को बापा जे कि जितेंद्र बाबू सार एवं कृपा सिंधु कृपा कले मनीष जितेंद्रिय हुए आउ आमर से सारे दुर्योधन सार ना कौन मन पड़नी आज्ञा सॉरी सॉरी गोवर्धन सार से तो पूरा मूलरू अच्छे आम सहित से कृपा सिंधु जी गोवर्धन सी केमिति दया गुण जात हम ये पथित दशा पाला कलाकार आप सठिक भाव में लिखिं प्रकृत में आम पथित दशा पाला बोल न पारे औषध पे पैसा मिलबनी ठीक कथा आप लिखिं भूल लेकिन तेणु से सत्य शांति दया क्षमा जो महाप्रभुंकर महिमा से संसदर समस्त सदस्य मानक सभापति संपादक संयोजक आयोजक कोषाध्यक्ष एवं समस्त बुद्धिजीवी साहित्यिक ज्ञानी गुणी पंडितों कल्याणकारी हूँ ये संसद वृद्धि हो सदस्य मानकर संख्या बढ़ू जागुले पदर मंगल हो बोल आनंद कबार गोटे पद दोहा गायबी कवि हेल अरक्षित प्रधान कुमार कवि घर तांकर ब्रह्मगिरी अंचल तू कहीं सेमती कहू मुझे कहू तू सेमती कहू
कहले तू न देले न देबू से अभिमान भरा ये तू न देले न देबू सारे काहे कहले बुझी पाइली कौन मानपत्र पाइले गामछा पाइले टंका 100टा पाइथा अरे मुखुरे कि रे मु सेटा कहूँ ना कौन है कौन सार बारे पैसा नहीं से चाहिए तू सुड़ा कहीं कहू से पैसा शीघ्र सरीज कि ये मरवा जाए कहला तू न देले न देबू ये कहते अरक्षित प्रधान धान ओलिया तोते दयालु ये निराचर बसी विचार खाता रे निराचर बसी विचार खाता रे जगन्नाथ जगत जीवन त्रिभुवन लोके जार तुम चरणे बंदन जय जय जगन्नाथ देव मधुहारी तुमर महिमा केहू कहब विस्तारी आज संस्कृत रामायण करी आलोचन जो ठारू अधा रहा देखा करिबे किए जेना सत्यनारायण तो मन थिले छाती रे भाई ए ताला को तो आस नाही एथि मोरा धरा हबनी गपटप करबाकू आउ नाही बेला चारिपट कथा मोर पानार संबर जेतिकी बसी अछंती विद्वान बंदन समस्त निवेदन करे सनातन सर्वे पीर दरबारे आनंद सागरे हरि बोल हुड़ हुड़ी कर तालीस करे केते जन देले केते जन देले नाही जेते जन न देले बसी मने मने भाबुछंती रही तांकरी हरि बोल चढ़ी जीव भाई निज हरि बोल आज्ञा निज पुण्य पाई केही कहा पाप पुण्य भागी हेबे नाही जने खाइले कि अन्य जनकर पेट की पूरी जाई तेणु अनुरोध करूअछि आदि हीन सनातन आनंद सागर हरि बोल हुड़ हुड़ी देवे प्रभाजन साकेत अश्वमेध
याकू बात माइला कि रे एरे गोविंद हाँ चैनल लगे तुम्हें समस्त कारसादी देखब अच्छा मु 50 वर्ष 51 वर्ष भितर देखी एमितिका माने चेता बुढ़ा कहीं मु देखने तू जदि सेंसलेस हेलु तो मुहरे पानी छोटा हवा कथा पानी पाटिरे दबा कथा गेडु ये कौन पानी पीला तू कौन उठिलु ये पानी पिबार मु उठिली हाँ आपनकर कथा होची एया हाँ हमर गोटे कनेक्शन अछि हाँ कनेक्शन अछि कनेक्शन कौन घर वायरिंग होची ना कौन बतै देले बुझी जीवो हाँ कौन तुम कनेक्शन गोविंद भाई तोर मोर हिसाब रे कोन हबो हिसाब रे दी भाई हवा तू बड़ से सानो सार जानिस हां अच्छा गोविंद भाई तेते बेला हमें दी भाई हेले तो बापा जी से कोन मो बापा नु हो हां मो बापा जी तो बापा से तो बौ को मो बौ नु हो हां मो बौ जे तो मो से तो भौनी को मो भौनी नु हो मो भौनी जे तो मो से तो भाई कोन मो भाई नु हो हां मो भाई जे तो भाई से अरे तो पोझो कोन मो पोझो नु हो हां मो पोझो तुम पोझो अरे तो स्त्री कोन मो स्त्री नु हो बस ता स्त्री तो स्त्री हमने बंद कर दे गोविंद हां ए जा हबनी इरे मिछे रे ये यही कथा कहबो बोली पड़तला इला ना ये परिस्थिति रे मु तुमको भजन देई न थाम तुम्हें जने लब्ध प्रतिष्ठित पाला 2 जन गायकंकर संगीत भोकाल ये ठीक आसीच जागुळे पदर अमरश्वर दासंकर एवं दत्तकृष्ण पंडाकर चैनल लागी गोटे गीत बोल दियो मु कहि 3टी आग पाली 3टी भजन ता बिना नाही आ गाई दियो जहाँ देखे सब माया सीताराम मुके सीताराम सीताराम मुके गाई दे कही दे गाई दे रे राम नाम पदे गाई दे बड़ंगा अंचल रे जन्म माने तांकर वृत्ति होची जने शिक्षक साधुचरण दास महाराज शिक्षक वृत्ति थाई सर केड़े सुंदर भजन लिखिचंती पवित्र भजन राम को उद्देश्य रे आज षष्ठ रजनी प्रथम पर्याय तेणु माँ को पीठे बसीच टिके जोरदार करताली माँ टिके हुड़ाहुड़ी हो एतिकी तो पुण्य भाई टिके बेस दियो गाई दे रे राम नाम पदे गाई दे राम नाम पदे गाई दे विषया जंजाल विष दूर करी दे मन चैतन कुत दृढ़ करी दे रे राम नाम पदे गाई दे रे राम नाम पदे गाई दे तुम पेटर भाई बड़ भगारी अंटी काटी तंटी रे तो देवरे चुरी रे अंटी काटी तुम पेटर भाई
बड़ भगारी अंटी काटी तंटी रे तो देवरे छुरी रे अंटी काटी तंटी रे तो देवरे छुरी कान कुहा सची मुखी धरणी तोरा दुख बेले न चाहब मुख तोहर रे दुख बेले न चाहब मुख तोहर पानी फटका समान जीवन पानी फटका समान तोर राम रसे मन मजी दे गाई दे रे हे राम नाम पदे गाई दे राम नाम पदे गाई दे रे राम नाम पदे गाई दे गोलख धाम चलिबु से नाम भोजी जम दरबारे केबे नहे बुगंजी रे जम दरबारे केरे नहे बुगंजी गोलख धाम चलिबु से नाम भोजी जम दरबारे केबे नहे बुगंजी रे जम दरबारे केरे नहे बुगंजी भज जानकी जीवन कोदन धर सीतापति सुंदर श्री रघुवीर रे सीतापति सुंदर श्री रघुवीर कोई साधु नाम पदे गाई दे रे राम नाम पदे गाई दे रे राम नाम पदे गाई दे श्री राम जय राम संकट मोचन जय हनुमान श्री राम जय राम राम जय राम संकट मोचन जय हनुमान श्री राम जय राम संकट मोचन जय हनुमान
ଗାଇ ଦେ ରେ ରାମ ନାମ ପଦେ ଗାଇ ଦେ ରେ ରାମ ନାମ ପଦେ ଗାଇ ଦେ ରେ ରାମ ନାମ ପଦେ ଗାଇ ଦେ ରେ ରାମ নাম পদে গাই দে ও জয় 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 রাম রাজীব লোচন রাম নাম পদে গাই জয় 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 রাম জানকী রমণ রাম নাম জয় 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 রাম কৌশল্যানন্দন রাম নাম জয় 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 রাম রঘুকুলোত্তম রাম নাম রে চালিছি অযোধ্যা মাটিরে অশ্বমেধ যজ্ঞ ଚାଲିଛି 6 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି ଜାଗୁଳେଇ ପଦର ଗ୍ରାମର ଜାଗୁଳେଇଙ୍କ ପିଠରେ ଯଜ୍ଞ। ଆପଣ କହିବେ ଇଏ ଗାୟକ କଣ କହୁଛି ଯଜ୍ଞ ହଉଛି? ଆମର ତ ପାଲା ହଉଛି ଏଠି ତ ପାଲା ହଉଛି। ସାର୍ କଣ ଖାଲି କାଠ ପଡିକି ହୋମ ଘିଅ ଢାଳିଲେ ଘିଅ ଢାଳିକି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିକି ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯଜ୍ଞ? ଯଜ୍ଞ କେତେ ପ୍ରକାର ଶୁଣ ପାଲା ବାଲା, ଯଜ୍ଞ ହଉଛି 5 ପ୍ରକାର। 5 ପ୍ରକାର ଟିକେ 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 କହିଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି 6 ରାତି ହେଲା ଆଜ୍ଞା 2 ଦଳ ପାଲା ବାଲା ଏ ମଞ୍ଚରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। କି ଯଜ୍ଞ? ଇଏ କୋଉ ଯଜ୍ଞ ଏଠି ତ ହୋମ ହଉନାହିଁ। ନା ଯଜ୍ଞ କଣ କଣ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରାଶର ଋଷି ପରାଶର ସଂହିତାରେ ପରାଶର ସଂହିତାର ଯଜ୍ଞ କେତେ ପ୍ରକାର କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲା ଇଏ ଋଷି ଯଜ୍ଞ ଦେବ ଯଜ୍ଞ ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ତ ସର୍ବଦା ନୃଯଜ୍ଞ ପିତୃଯଜ୍ଞ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତା। ସାର୍ ତ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି 5 ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କିଏ ଇଏ କଥା ଏ ବାପା ତମେ ଶୋଇପଡୁନା ଇଏ କଥାଟା ଅଡୁଆ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜକୁ ହିତ ପରିବାରକୁ ହିତ। ଯୋଉ ପିତା ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗେନି ସେଟା ଶରୀରକୁ ଭାରି ଭଲ। ଶରୀର ଭଲ 5 ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କିଏ ନା ଋଷି ଯଜ୍ଞ ଆଜ୍ଞା 1 ଏକ ଦେବ ଯଜ୍ଞ 2 ଭୂତ ଯଜ୍ଞ 3 ନୃ ଯଜ୍ଞ 4 ପିତୃ ଯଜ୍ଞ। 5 କିଏ କୋଉ ଯଜ୍ଞ ନ ବୁଝେଇବା ଯାଏ ବୁଝି ପାରିବୁନି। ନା କହିଲା ଇଏ ଋଷି ଯଜ୍ଞ ବେଦ ପାଠ ଇଏ ନୃ ଯଜ୍ଞ ହୋମ କର୍ମଞ୍ଚ ଦେବ ଯଜ୍ଞ ତିଥି ପୂଜା ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ବଳିଦାନ ଦେବ ଯଜ୍ଞ ତିଥି ପୂଜା ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତା। ଯଦି ବିଦ୍ୱାନ ଗାୟକ ଏଠିକି ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଏ କଥା କହିନଥାନ୍ତି। ନା ଋଷି ଯଜ୍ଞ ବେଦ ପାଠ ଆଜ୍ଞା ଗୀତା ପଢିବା ଭାଗବତ ପଢିବା ହରିବଂଶ ପଢିବା ଯେତେ ସବୁ ପୁରାଣ ଅଛି ପଢିବା ମଉସା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପଢିବା ଇଏ ହଉଛି ଋଷି ଯଜ୍ଞ। ଋଷି ଯଜ୍ଞ ନୃ ଯଜ୍ଞ ହୋମ କର୍ମଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରି ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦିଏ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିକି ସେ ହଉଛି ନୃ ଯଜ୍ଞ। ଆଜ୍ଞା ପିତୃ ଯଜ୍ଞଶ୍ଚ ତର୍ପଣ ସେଟା କଣ ଆପଣ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ଯୋଉ ଆଞ୍ଜୁଳିରେ ଜଳ ନେଇକି ଦଉଛନ୍ତି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ। ଯଜ୍ଞ ଆମେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦଉଛେ ହଁ ପିତୃପୁରୁଷ କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି କେମିତି? ନା ପିତୃଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁହିଁ ନାମ ମୋ ଅର୍ଜମା ବୋଲାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପିତୃପୁରୁଷ ପାଣି ପାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପୁଆ ହଁ ଦେବ ଯଜ୍ଞ ତିଥି ପୂଜା ପୂଜା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାପା ଓହୋ ଦେବ ଯଜ୍ଞ ଅତିଥି ପୂଜା କଣ ନା ପରିବାର ଭିତରେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ହଁ ବିନା ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ରେ ହଁ ଯିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସିଏ ହେଲେ ଅତିଥି।
ତାହେଲେ ଆମେ ଅତିଥି ନୁହଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅତିଥି ନୁହଁ ନା ଆମେ ପାଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ଆ ଖାଇବୁ ତା ଖାଇବୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ନବୁ ଆମେ କାହିଁ ଅତିଥି ହବୁ ନା। ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ବେଶ। ଆମେ ଅତିଥି ନୁହଁ ନା ନ ଅତିଥି ଅତିଥି ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ କହ ଆଜିର ସମାଜରେ ପାଲାରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ମା ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଗଲା ବେଳେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆପଣ ଏତିକି ବସିଛନ୍ତି ହଁ ପରିବାରକୁ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ ସଜାଡ଼ିବ ଚାହିଁଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଉଜାଡ଼ି ଦେବ ହଁ ବାବୁ ମାନେ କିଏ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବାହାରେ ରହିଲେ ସଂସାର ଚଳିବାକୁ ତୁମେ ମାନେ ଘରେ ଥିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅତିଥି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ହଁ ଅତିଥି ସେବା ହଉଛି ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା ସେବା ମୋ ମା ଅତିଥି କି ନିରାଶରେ ଫେରେଇବ ନାହିଁ ନା ଅତିଥି କି ଫେରେଇଲେ ହଁ 15 ବର୍ଷ ଯାଏ ପିତୃପୁରୁଷ ପାଣି ପାଇବେ ନାହିଁ ତୁମ ଭିଜା ମାଟିରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇ ଦେଇକି ଆଗକୁ ଯାଉଛି ପରାଶର କହିଲେ ଯୋଉ ପରିବାରରେ ସାର୍ ଥରେ ଅତିଥି ନିରାଶରେ ଫେରିଯିବେ ସେ ପରିବାର ମାଟିଟି ହେଇଯିବ ଅଶୁଦ୍ଧ କେମିତି ନା ଅତିଥି ଯତ୍ର ଭଗନାଶ ଗୃହାତ ପ୍ରତି ନିବର୍ତ୍ତତେ ପିତର ତସ୍ୟ ନାଶନତି ପଞ୍ଚଦଶ ବର୍ଷାଣି ଚ ଅତିଥି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆରୁ ଲୋମା ଫେରିଗଲେ ଗଲେ 15 ବର୍ଷ ଯାଏ ତୁମେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଇବେନି ପାଇବେନି କାରଣ ଆମେ ବାପାର ପୁଅ ଆମ ବାପା ମା ମରିଗଲା ପରେ 1000 ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ କଣ ହବ ହଁ କୂଳ ବହୁତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଦେଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ହଁ ସମସ୍ତେ ପାଣି ଦେବେ ହଁ ବୁଢା ପାଟିରେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବହୁ ଟୋପେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ମୁକ୍ତି ପାଇବ ନା କଣ କହୁଛ ମୋ ସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚିଲିକା କୁଳିଆ କବି ଡକ୍ଟର ମାଧବ ମାନସିକି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ କହିଲା କୂଳ ବଧୁ ଯେବେ ମୁଖେ ଦିଏ ଜଳ କୂଳ ବଧୁ ଯେବେ ମୁଖେ ଦିଏ ଜଳ କୂଳ ବଧୁ ଯେବେ ମୁଖେ କୂଳ ବଧୁ ଯେବେ ମୁଖେ ଦିଏ ଜଳ ଜଳ ନୁହଁ ସେ ଚତୁର୍ଥ ଫଳ ଜଳ ଜଳ ନୁହଁ ସେ ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ରେକ୍ ଟିକେ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କମ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଇଏ ନରସିଂହପୁରିଆ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା କଥା କଣ ନାକ ସାପ ଲାଗିଥିଲା ବୁଝିଲେ କି ଆଉ କାହିଁ ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ନାକ ସାପ ଲାଗିଥିଲା କୁକୁଡ଼ା ଇଏ କରୁଛୁ ମାଂସ ଧାନ୍ତ ଆଚ୍ଛା ହଉ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ସେଇ ନାଗେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ନ ମାରନ୍ତୁ ଏତିକି ତ ଜାଗୁଳିଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର କି କଥା କହୁଛ ନାଗ ସାପ ପଶିଥିଲା ବୋଲି ତ 51 ହେଲା ହଉ ହଉ ମଉସା ଯାଅ ଯାଅ ଅତୁଟ ଭକ୍ତି ସେମିତି ମାଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଥିବ ତାଙ୍କୁ ଦବ ନେଇ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ବେଶୀ ନାଗ ସାପ ପଶିବ କହିଲା କୂଳ ବଧୁ ଯେବେ ମୁଖେ ଦିଏ ଜଳ କୂଳ ବଧୁ ଯେବେ କେମିତି ସେଟିଂ ତୁମେ କହୁଛ ଆମର ହଉନି ଜଗତସିଂହପୁର ଆଗରେ ହଉନାହିଁ ଇଏ ଜଳ ନୁହଁ ସେ ଚତୁର୍ଥ ଫଳ ଜଳ ସବୁ ବୋହୂ ମାନେ ଶୁଣ ଶାଶୁ ଚିଡୁ ହଁ ବୋହୂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୁହଁରେ ପାଣି ଦେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ତେଣୁ କୂଳବଧୂ ହଉଛି ଦେବୀ ଦେବୀ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ହଁ ବୋହୂଟିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଣନ୍ତି ଶାଶୁ ଘରକୁ ବାପ ଘରୁ ହଁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନା ନାଇଁ କେମିତି? ହୁଳହୁଳି ପଡେ ପଡେ। ଶଙ୍ଖ ବାଜେ ଦୀପେର ଆଳତି ହୁଏ ହଁ। ଦୁବ ଚାଉଳ ପଡେ ଡିଜେ ବାଜେ ବରଂ ଯୌତୁକ ନ ଆଣିଥିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବାଟା ସାର ବେଶ ଆଜି ଏ ଯଜ୍ଞ ଆଡକୁ ଯାଉନାହିଁ ଖାଲି ଯଜ୍ଞରେ 4 ଦିନ ଯିବ ନା ହବନି ଆଜି ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଏଠି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସାର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଠିକ ନା ଭୁଲ ସାରେ ଠିକ ନା ଆଉ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ରାମ ଜଣେ ସଂସ୍କାରକ ହଁ ଇଏ ବଦମାସୀ ରାଜା ଯୋଉ ଘୋଡା ଉପରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ କରିବେ ସେ ଘୋଡା ବର୍ଷେ କାଳ ବୁଲିବ ସେଇ ଘୋଡାକୁ ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ ହାଣିବେ ଠିକ କରିବେ ନା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଇଏ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଭାରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଗୋମାତା ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ହଁ
ଘିଅ ଦଉଛି ଦହି ଦଉଛି ସବୁ ଦଉଛି ସେ ଆମର ମା ଗାଈ ହଉଛି ଆମ ମା ଗାଈ ହଉଛି ଆମର ଆରେ ମୁଁ କହୁନି ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କର 18ଟା ମା 5ଟା ମା ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ମା ସାର୍ କିଏ କିଏ ଲେଖିଲେ ଡକ୍ଟର ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର କହିଲେ ମାତା ଗାଭୀ ଭୂମି ଏ 3 ଜନନୀ ରଖନ୍ତି ମାନବ ତାଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ସଭିଏ ଢାଳିବା ପ୍ରାଣ ପ୍ରଥମ ମା ହେଲେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କରି ଆଖି ବୁଝିଦେଲା ଟିକେ ଝିଅ ମାନେ ବୋହୂ ମାନେ ମା ମାନେ ଶୁଣ ପାଟି କରନି ଗୋଟିଏ ଝିଅ କେତେବେଳେ ବାହା ହବ ଜାୟାରୁ ଜନନୀ ହବ ଆଜ୍ଞା ତା ଛାତିରେ 2ଟି ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଥୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ମା ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡରୁ ପୁଅ ଅମୃତ ପାନ କଲେ ବାସ୍ ଭାଗ୍ୟର ବିଡମ୍ବନା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମା ଆଖି ବୁଝିଦେଲା ବେଶ ସେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ତାକୁ ଗାଈ ମା କ୍ଷୀର ଦେଇ ବଞ୍ଚେ କଣ ଆଜି ବାପା ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି ଆଜି ଶୁଭୁନି ଭଲ ବାଗ ଆଜି ମୋ କଥା ମତେ କାନରେ ପଡୁନି କି ବେଟି ଫେଟି ନାହିଁ ଦେଖ ଗାଈ ହଉଛି ମା ସାରେ ଗାଈ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା ଯଦି ଗାଈ ର ତୁ ଜନ୍ମ ନେଲୁ ବେଶ ମା ଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ଖାଇବୁ 8 ମାସ ଖାଇଲି ତାପରେ କଣ ଖାଇବୁ ତାପରେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଗାଈ ହେଲା ମା ଗାଈ ମା ଗାଈ କ୍ଷୀର କେତେ ଦିନ ଖାଇବୁ 8 ମାସ ତାପରେ କଣ ଖାଇବୁ ଭାତ ଭାତ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ହାଣ୍ଡିରୁ ହାଣ୍ଡିରୁ ହଁ ହାଣ୍ଡିକି ଭାତ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଚାଉଳରୁ ଚାଉଳ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ବସ୍ତାରୁ ହଉନି ମ ବସ୍ତାକୁ ଚାଉଳ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଧାନରୁ ଧାନ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଖଳାରୁ ଖଳାକୁ ଧାନ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ବିଲରୁ ବିଲ ହଉଛି ମାଟି ଆମର ମା ମା ପ୍ରଥମ ମା ହେଲେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ହେଲେ ଧରିତ୍ରୀ ଧରିତ୍ରୀ ତୃତୀୟ ମା ହେଲେ ଗୋମାତା କି ଗାଈ ସାରେ କଣ ଯଦି ଗାଈ ହେଲେ ଆମର ମା ହଁ ତାହେଲେ ଷଣ୍ଢ ତ ବାପା ହେବେ ବସ ସେଠି ଆଉ ଦାଦି କିଏ ହବ ଏଇ ଯୁଗରେ ବେକାର କଥା କହିବେ ମୁଁ ଠିଆ କରେନି ସମୟଟା ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଗାଈ ହବ ଯଦି ମା ଷଣ୍ଢ ହବ ବାପା ସେ ଷଣ୍ଢ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢକୁ ବାପା ଡାକି ଯିବୁ ମୂର୍ଖ କୋଉଠୁ ଅପଗଣ ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଲୋ ମା କୋଉଠି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ କହିଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହବ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱକୁ ବଳି ଦିଆଯିବନି ରାମ ପରି ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ସଂସ୍କାରକ ଭାରତକୁ ଆସିବାରୁ ନିରୀହ ଅଶ୍ୱ ବଞ୍ଚିଗଲା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଇଏ ମୂର୍ଖ ରାଜା ଗୋମାତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିକି ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ଆରେ ଗାଈ କି ବଦ୍ଧ କରିବ ଯୋଉ ହୋମଟ ଗାଈ ଘିଅରେ ହଉଛି ଗାଈ ନଥିଲେ ତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ନାହିଁ ଏ ଗାଈ କି କଣ ମାରିବ ଆଉ ସାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ ଚାଲିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞରେ ସବୁ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁଅ ବଶିଷ୍ଠ ହୋମ କରୁଛନ୍ତି ହୋମ କଲା ବେଳେ ସାର୍ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ସାର୍ କଣ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ମନେକର ତ୍ରୟମ୍ବକ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନ ଉର୍ବାରୁକ ମିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟ ମାମୃତାତ୍ ସ୍ୱାହା ଇଦମ୍ କଣ ତ୍ରୟମ୍ବକ କି ନମ ଶିବାୟ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱହା ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱାହା ଦିଟା ଅକ୍ଷର ତା ମଝି ଯୋଉଟା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଲା ସେଇଠି ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢଳା ହବ ଯଦି ସ୍ୱାହା ପୂର୍ବରୁ ଢାଳିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ ସ୍ୱାହା ପରେ ଢାଳିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଅନେକ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି ବିଚାର କଲେ ଆଜି କାହିଁକି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହଉଛି ସ୍ୱାହା ପୂର୍ବରୁ ଢାଳି ହେଇଯାଉଛି ପରେ ସ୍ୱାହା ପରେ ଢାଳି ହଉଛି ସେ ତ ସେତେବେଳର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଧ୍ୟାନ ସ୍ତିମିତ ଲୋଚନରେ ବସିଲେ ବିଚାର କଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଆହୁତି ଦେଲାରେ କାହିଁକି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହଉଛି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ବଶିଷ୍ଠ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ଜାଣିପାରିଲେ ଆଜି ବିଘ୍ନ ଘଟୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ରାମଙ୍କର ଜଣେ ଯଜ୍ଞ
ରାମଙ୍କର ଜଣେ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଏ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ନ ଆସି ଅନତି ଦୂରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କର ଅତି ନିଜର କେହି ଜଣେ ପୁରୁଷ ହଉ କି ନାରୀ ହଉ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହୋଇ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗାରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି। ମତେ ଆଜି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ରାମ ରାଜ୍ୟ, ଏଠି କେହି ଦୁଃଖରେ ରହିବେନି। ମୋ ମା ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବାବୁମାନ କେତେ ରାଜା ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରୁ। ଗାନ୍ଧୀ କହିନଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ରାଜ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି, ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ରାମ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କିଏ ସେ ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ନ ଆସି କାନ୍ଦୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଟିକେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଗାଇବି ରାମାୟଣ ଯୋଉଠୁ ଅଧା କରିଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ସେଇଠୁ ଜଣେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କ ପୁଅ କପିଳ। ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ରହିବ। ବାଲ୍ମୀକି ହେଲେ ଆଦି କବି, ରାମାୟଣ ପଞ୍ଚମ ବେଦ, ରହିବ କପିଳ ରାମାୟଣ, ରହିବ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। ଆଜି ଆଉ ଫାଙ୍କା କଥାରେ ପାଲା କରିବି। ବଶିଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ବୁଢୀ ହେଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ ଚୂଳ ପାଚିଲାଣି, ଏତେ ଓଢଣୀ କି ଟାଣି ଦେଇଛି ପଣ୍ଡିତେ ଚିହ୍ନି ହଉନି। ଏବେ ଚିହ୍ନିବ କଣ? ଏବେ ଯେତେ କମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକିରି ଆମେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ସେତେ ଡିମାଣ୍ଡ। ମୁଁ ପାଲାବାଲା କା ନାଁ କହିବିନି କି ଅଡୁଆରେ ପଡିବିନି। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମ ରୁଚି ବଦଳିଗଲାଣି। ଏସବୁ ଦୋଷ ଆମ ମାନଙ୍କର। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାରୀଟିଏ ଓଢଣୀ ଏମିତି ଦେଇଛି ଲୋ ମା ମାନେ ଶୁଣ। ନାରୀର ତିନୋଟି ଜାଗାରୁ ବସ୍ତ୍ର ଖସିଗଲେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ମଥାର ଓଢଣୀ, ବକ୍ଷଦର ବସ୍ତ୍ର, ଯୌନାଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ଇଏ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଳୟ ହବ। ବଶିଷ୍ଠ ବିଚାର କଲେ ବୃଦ୍ଧା ନାରୀ, ବୁଢୀ ହେଲାଣି, ପକ୍ୱ କେଶ, ଚର୍ମ ଗୁଡିକ ସବୁ ଲୋଚା କୋଚା ହେଇଗଲା। ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଓଢଣୀ ଟାଣି ଦେଇଛି। ଦୂରରୁ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ କିଏ ତୁମେ ମା? ରାମଙ୍କ ପରି ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ, ଯୋଗ୍ୟ ରାଜା ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞ କଲା ବେଳେ ତୁମେ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛ? କିଏ ମା? କଣ୍ଠସ୍ୱର ଚିହ୍ନିଲା ଭଳି ହଉଛି। କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ରାଜମାତା କୌଶଲ୍ୟା। କହ ମା, ତୁମ ପୁଅ ରାମଙ୍କ ପରି ଯୋଗ୍ୟ ରାଜା ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞ କଲା ବେଳେ ତୁମେ ଏଠି କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ମା ଇଏ କଣ ଠିକ ହଉଛି? ହାତ ଯୋଡି ଦେଲେ ମା କୌଶଲ୍ୟା, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ମୋର କଣ ଅଭିମାନ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ପୁଅ ଏତେ ବଡ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, କେତେ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଥିଲା ବେଳେ ସବୁ କାମ ସାରି, ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନେ, ମୋ ପୁଅ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ରାମ ପରି ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ମୋ ପାଦ ସେବା ନ କଲେ ମୋ ପୁଅ କେବେ ହେଲେ ନିଜେ ଶୋଏ ନା। ଖୁସି ଗଲା। ନାରାୟଣ ସର୍ବସ୍ୱ ସର୍ବୋଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ସେ ସିନା ଦେଲେ ହନ୍ତା, ଖସିଗଲା ଆଉ ହବନି। यार गोटे सूत्र से आईला माने खसिला बापा हौ हौ र तेणु कुलगुरु वशिष्ठ को कहउचंती कौशल्या कहले राति रे सोइला बेले मो पुओ मो पद सेवा कर बहु अछंती चारिटा बहु किंतु मो पुओ मो पद सेवा करे कौ दिन आपण माने पुओ हेचंती बहु सेवा कला कि नहीं बुझी
ନା ବାହା ହେଇ ସାରିବା ପରେ କହିବେ ସେ ବୁଢୀ ଖାଇଲାଣି। ଠିକ ଆଜ୍ଞା। କଣ ବାହା ସରିବା ପରେ ମା ତା ବୁଢୀ ହେଇଗଲା, ବାପା ତା ବୁଢା ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଏପରି ପୁଅ କଣ ମତେ କିଛି କହିପାରେ? ହେଲେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୁରୁଦେବ। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଦିଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି। ସେମାନଙ୍କର ରାମାୟଣକୁ ଶୁଣିକିରି ମୋ ହୃଦୟ କମ୍ପିଲା, ମୋ ଛାତି ଥରିଲା, ମୋ ପାଦ ବୋଲ ମାନିଲାନି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ସୁମଧୁର କଣ୍ଠ ସ୍ୱରରେ ପିଲା ଦିଟି ରାମାୟଣ ଗାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି କି କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ କାହିଁକି ବହିଗଲା। ଗୁରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଙ୍କ ରାମାୟଣ। କହିଲା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ জয় জয় রাম, শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম, শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। মতে দয়া করি কুহতু সে পিলা দিটি কিଏ? চিহ୍ନିନି ମୁଁ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ, ଜାଣିନି ମୁଁ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ। କାହିଁକି ମୋ ହୃଦୟ କମ୍ପୁଛି, କାହିଁକି ମୋ ଦେହ ଥରୁଛି? କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ମାଲୋ ତୁ ନ ଚିହ୍ନିଲେ କଣ ହବ? ରକ୍ତର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମୁଁ କହିଦେବି ସେ ଦି ଜଣ କିଏ ଜାଣିଛି ମା। ତୁ ତାଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧରୁଛି। ସେ ଦି ଜଣ କିଏ? ବଶିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶୁଣ। କହିଲା ଅନ୍ୟ କେହି ସେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ତ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ରଘୁକୁଳ କୁଳ ମଣ୍ଡନା, ବିଶ୍ୱସାର ସୁଷମା। କହିଲେ ମା କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, କହିଲେ ଲୋ ମା ସିଏ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ତୋର ହଉଛନ୍ତି ପୌତ୍ର। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶୁଣ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆର କେତୋଟି ଭାଷାକୁ ଭୁଲି ଗଲେଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବେଦୀରେ ବୋଲନ୍ତିନି ଅମକ ସେ ଗୋତ୍ର ସେ ଅମକ ଦାସ ସେ ପୁତ୍ର, ପୌତ୍ର ପ୍ରପୌତ୍ର, ପୁତ୍ରୀ ପୌତ୍ରୀ ପ୍ରପୌତ୍ରୀ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ହବ ପୌତ୍ର। ନାତି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି, ଜେଜେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି। ଆପଣ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ପୁଅର ପିତାମହ ନାଇଁ। ତେଣୁ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ମାଲୋ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣକୁ ତୁମେ ନ ଚିହ୍ନିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି, ଯିଏ ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଦି ଜଣ ହେଲେ ତୁମ କୁଳବଧୂ ଜନକରାଜ ନନ୍ଦିନୀ, ଏ ଜନକରାଜଙ୍କର କନ୍ୟା ଜାନକୀଙ୍କର ଯମଜ ସନ୍ତାନ। ହଁ ମା, ରଘୁକୁଳର କୁଳୋଜ୍ଜଳପତି ମା। ବୁଢୀ ମା କୌଶଲ୍ୟା କୁଳଗୁରୁଙ୍କ ପାଦକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଆଉ ସେଠି ରହିଲା, କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିଲା ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଲେ କୌଶଲ୍ୟା ମା, ଡାକିଲେ ରାମ ଏ ରାମ, ମୁଁ ରାଜମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଡାକୁଛି, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦବୁ, ଯଜ୍ଞ କରିବୁ। 100ଟା ଯଜ୍ଞର ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମାର ପାଦ ଧୂଳିରେ ପଣ୍ଡିତେ କୋଟି କୋଟି ପୁଣ୍ୟ। ସେମିତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନିଜ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ନହେଲେ ବି ପାଳନ କରୁଥିଲା କେଇ ଦିନ ବୋଲି
गुरुत्वपूर्ण यज्ञ कर्मर पूर्णाहुति की उपेक्षा करी भगवान कृष्ण पंडित मान को तड़ी दे पड़ी माँ जशोमती कोल बापा माँ को पाद धूली जी मूल्य अच्छी कोटि कोटि यज्ञ से मूल्य गर्जन कल कौशल्या माँ उठिया यज्ञ मंडपरू मो प्रश्नर उत्तर देला परे अयोध्या माटी रे यज्ञ हब उत्तर दे मु जानी तू यज्ञ राम रे मते तू गोटे कथा उत्तर दे पारिबु को कथा मां कहि पारिबु से मंडप ऊपर जो दुई जन कैशोर बाप रामायण पाठ करूचंती से दुई जन को चिन्हिचो चिन्हिचो कह से दुई जन किए तोरी मुहरे मु सुनिबा को चाहे से अन्य केही नहंती मां से तो बहु सीताकर पुओ दुई जन तोर केही नुआ तो परि योग्य पुओ ठारू हे उत्तर मु आशा करि नथिली मो पुओ राम कहूची से मो बहु सीतार पुओ यार केही न कह राम मु तोते राजा हिसाब रे पचाउनी मु मां हिसाब रे पचाउची तू पुओ जे जो नारी एपरी योग्य पुओ जन्म दिए से नारी की केही दूषिता कही पारे आपण सेई नारी की कहिबे व्यभिचारिणी सेई नारी असती जो नारी पर पुरुष सहित मिसी वर्ण शंकर पुओ जन्म दिए स्त्री सु दुष्टा सुबास्मेय जायते वर्ण शंकर जो पुओ गाँर अनिष्ट करे परिवार अनिष्ट करे राज्यर अनिष्ट करे देशर अनिष्ट करे से हूँ वर्ण शंकर मोर जो नाती दी जन रामायण पढ़ुंट गछरु पत्र झड़ी पड़ुचे ये रजक रजकी कथारे मो सुना नाखी बोहू को तू निर्वासन दंड दे गोटे सुना प्रतिमा को बसई की यज्ञ करुचु ए राम से सुना प्रतिमा यज्ञ नारायण को दुर्बादल पकई पारुची ना हुड़हुड़ी पकाउची ना 2 मिनिट जाऊ बरो मो मां माने सब सुन सात राति पालारे जति की मूल्य नाही 2 जण गायक को पालारे आया मूल्य कुथरे तुम पाखरे गोटे अमूल्य संपद अछि मां से अमूल्य संपद केवल पाला पाई नुहे प्रत्येक हिंदू मानकर मांगलिक कार्यक्रम पई आवश्यक बुझाउचंती कौशल्या राम क्षमा करिवे 30 वर्षर अध्यवसाय खाली कौशल्या राम को बुझाइबे गोटे नारी रो पुरुष पाई केते दरकार पुरुषर नारी पाई केते दरकार 4 घंटा पाला किंतु मु ता करिबिनी मु आज मीमांसा देबी हरण घणारे नरसिंह प्रिया को पकेइबी आज मु रगन सिंह प्रिया लोक घाटी दबा तू खरा बेले जाको तांकरी घरे पहुंच तू भारी घांटौ सब जाको लीक पॉइंट तांका आगे मोर कहि देछि सुन मां मानको पाखरे 5 गोटिए कथा अछि आउ ए समाज रे 5टा कथा न हेले आपणकर पुओ बाहागर ही परिबनी बाण फुटिबो मद बांटिबे से कोन बाहा बेदरे दरकार 5टा कथा दरकार कोन कोन लेखिले वशिष्ठ संहिता ये साकु को मानिबे कहले गीत वाद्यं समाधुरी शंख वेद समुद्भव पंचघोष इति प्रकट शुभ कर्मणि निजोदय सब माँ माने झील माने बहु माने शुण आपण पुओ बाहागर करिवे गीत बोला हम बाद्य बाजी बोलो माँ जोड़ी नागरा न बाजिले हम से डीजे रु कौन मिलिबो हमर डीजे बाई छला नाई रे बापा डीजे विषय कहले जदि ए गाँ रे किए डीजे वाला थबे से खराब भाबी किछि कहला दरकार जोड़ी नागरा न बाजिले पंडिते बाहाघरे जो चित्र अंका जाउची कांथे रे से डीजे चित्र ना जोड़ी नागरा चित्र ना जोड़ी नागरा मंगल वाद्य
মহুরি মহুরি গীত বাদ্যঞ্চ মাধুরী দিটা অর্থ মাধুরীর মহুরি ଆଉ মা ମାନଙ୍କର ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାର୍ ବେଦ ପାଠ ହବ 5ଟା କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ବେଦ ହୁଳହୁଳି କିମ୍ବା ମହୁରି ବାଦ୍ୟ ଖାଲି ଯୋଡି ନାଗରେ ନୁହଁ ମୃଦଙ୍ଗ ବି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ବାଦ୍ୟ କଣ ବୁଝୁଛୁ ଇଏ 5ଟା କଥା ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ମା ମାନଙ୍କର ହୁଳହୁଳି ମା କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ରାମ ବାପା ଆଜି କଣ ଏପଟ ସେପଟ କରିଛ କାରଣ ଇଏ ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ହଉନି ମୋ କାନରେ ପଡୁନି କହିଲା ଇଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସୀତା ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ହୁଳହୁଳି ଦେବ ନାହିଁ ପ୍ରତିମା କେବେ ଜଗତରେ ପୁଣି ପ୍ରତିଭା କାମ କରଇ ସୁନାର ସୀତା ହୁଳହୁଳି ଦବ ନା ତା କାଇଁ ତିଆରି କରି ବସେଇଛୁ ମୁଁ କହୁଛି ମା ମୋ ମା ସୀତା ଯେହେତୁ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେ ଅସତୀ ନୁହଁ ସେ ରଜକ ରଜକୀଙ୍କର କଣ କଳି ଲାଗିଥାଏ ସେଥିରୁ କଣ ମିଳୁଛି ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ବସିନି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରୁ ମୋ ବୋହୂ ଆସିବ କର୍ତ୍ରୀ ହେବ ଯଜ୍ଞ ହବ ନେଟ ନା ଡାଟା ଚୁଚୁଭେଇବ ତୋରି ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ ବାପାଙ୍କ ମାକୁ ଭିନେ କରିକି ବଇଛୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା କଲୁଣି ଭିନେ ମୋର ବିବାହର 16 ମଙ୍ଗଳା ଦିନ ଠିକ କରିଛୁ ତୋ ପରି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ମାଳ ଦେବା ଉଚିତ ମୂର୍ଖ ପଗଣ୍ଡ ଶୁଣ ଦେଖେ ରାମଙ୍କର କେତେ ମହତ ବିଚାର କହିଲେ ମା ସୀତା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସତ କିନ୍ତୁ ସୀତା ଆସିବେ କି ନ ଆସିବେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ପାରିବିନି ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ ଆପଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତି ନା ଘର ମୁରବୀ ଆଜ୍ଞା ଏବେ କାହିଁ ଘର ମୁରବୀ ନେବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେବି ସେତେବେଳେ ଆଣିବି ଯେମିତି ବିରାଡ଼ି ତା ଛୁଆକୁ କାମୁଡ଼ିକିରି ନିଏ ସେମିତି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକିରି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ନେଲେ ଆଇଲେ ଆଉ ଘର ଲୋକ କଥା ପଚରା ନାହିଁ ଠିକ ନା ଭୁଲ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ ରାମ ସୀତା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ଅସଜଡ଼ା ପରିବାର ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆମେ ଆକୁ ଶୁଣିବା ନାହିଁ ଟିଭିରେ କିଏ ଦର ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ନାଚୁଛି ସେଇଆକୁ ଆଖି ପଲକ ପଡିବନି ଏମିତି ଚାହିଁଥିବ ଏବେ ନାଇଁ ନାଇଁ କୁହାବନି ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି ନାଇଁ ସାରକୁ ଯିବିନି ବହୁ ମହା ମୁସ୍କିଲ ଆମେ ବିପଦରେ ପଡିଛୁ ବାପା କଣ ବାପା ଆଜି କଣ ଗୋଟେ ମୋଡି ମାରି ଦେଇଛୁ କି ହଉ ବାହାରୁ ଶୁଭିଲେ କଣ ଆମୁ ଶୁଭିଲେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଲୋ ମା ତୁମେ ଯଦି ସୀତାଙ୍କୁ ଡକେଇ ଆଣି ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ମା ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବାହାରିଲେ ଡକେଇ ଗଲେ ଯା ବାପା ଆଜି ମା ଆସିବେ ମା ଆସିବେ ମା ଆସିବେ ଟଙ୍କା ହେଲା କେତେ ମା ମା ହଉଛି ତୁଳସୀପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାୟକ ପୁଷ୍ପମାଳ ସହିତ ଏକବଣ୍ଡ ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯା ହଉ ସେଇ ତୁଳସୀପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ସେଇ ତୁଳସୀ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ତୁଳସୀ ପରି ନିର୍ମଳ ହେଉ ହୃଦୟ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦୟା କରିଥାନ୍ତୁ ବୋଲାନନ୍ଦ କବା ବାପା ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଇଏ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇକି ମା ଜାନକୀ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ପ୍ରଜା ସେତିଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ କହିଲା ଇଏ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମେ ବାଲ୍ମୀକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ଜନକ ନନ୍ଦିনী প্রবেশ ভুবনে আলে প্রবেশ
ଆମ ବଳ କମି ଯାଉଛି। ଚୁପ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଁ ଜାଗୁଳେଇ ପଦର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ। ନା ସାରେ 12-15 କିଲିଆ ମାଛ ଖାଇଛି କହୁଛି ମଟନ କଣ ତାଠୁ ଭଲ ହୁଏ? ଅତିଥି ଯଦି 30 ଜଣ ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଉଳ ନ ପକେଇଥିଲେ ବି ଆଗରୁ ପଡିକି ରେଡି ଥବ ସେ ଖାଇବେ ଯିବି। ଭଲ କରି ଉଠା ପୁଅ। ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଇଏ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜ୍ଞା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ ମୋ ମା ମାନେ ସବୁ ଶୁଣ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆତୃଷ୍ଣା ନୟନରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମା ଗଲେଣି। ହଁ ହଁ ପୁଅ ସାର୍ ସମୟ ନାହିଁ ନହେଲେ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ବୋହୂର ଆବଶ୍ୟକ କଣ ଶାଶୁ ଘରେ କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମରେ ବୋହୂକୁ ନ ଆଣିଲେ ବିପଦ। ଦୁନିଆ କଥା ରହିଗଲା। ମୋ ବିଷୟ ଆଗକୁ ନାଇଁ ଯାଇ ଯାଇପାରିବନି ଆଗ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ମା ଦେଖ କେମିତି କୁଳବଧୂର ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଏବେ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ଗୋର୍ତ୍ତଳେ ପଡିବାକୁ ନାଜ ମାରିଲାଣି। କେତେ ଜଣ ବୋହୂ କହୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା ଉଠିଗଲାଣି। ମୋଡା ଉଠିଗଲାଣି। ଆଉ ତୁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲୁ କଣ ତୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲୁ? ନା ମୋଡା କଣ ଉଠିଗଲାଣି? ଅଛି ସାଡକୁ ଯାଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ଉପରେ ଥବ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶୁଣ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଜୀବନ କାଳରେ କୋଉଠି ହାରି ନେଇ କି ହାରିବ ସାଡକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଆଗ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣକୁ ନମସ୍କାର କଲେ ସୀତା ଦେଖେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମର ନିୟମ କେମିତି। ତାପରେ ଗୁରୁ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ତାପରେ ମା ଶାଶୁ ମା ସହିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନକୁ ଗୋର୍ତ୍ତଳେ ପଡିଲେ। କାହିଁ 10 ଥର ଗୋର୍ତ୍ତଳେ ପଡିବ? ଜାନିଆ ତୋର କଣ ପିଲାପିଲି ହବାର ଥିଲା ପରା? ଭାରି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଟା ତ ଏ ଗୋଟେ ବେକାରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ବୋଲି ମୋ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ରାମକୁ ଗୋର୍ତ୍ତଳେ ପଡନ୍ତି ଏ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ଅନେକ ଦିନ ବିଚ୍ଛେଦରେ ରାମ ଠାକୁର ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହସିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ହସିଲେନି। ଏଇଟା ଭୁଲ କଲେ ହସିବା କଥା ଟିକେ ବିଚାର କର ମା। ଅନେକ ଦିନର ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିଦେଲା ବେଳେ ମୃଦୁ ମନ୍ଦ ହସ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ହସିଲେନି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଲେ ରାମଙ୍କ ହସରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଅଛି। କଣ ରାମଙ୍କ ହସରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଥିଲା? ହସି ଦେଇ ରାମ ଦେଖିଲେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ରାମ ଡାକିଲେ କହିଲେ ରହିଯାଅ। କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଜାନକୀ? ନା ଇଏ ଦୁନିଆ ମତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକି ମୁଁ ପଠେଇଦେଲି ଜଙ୍ଗଲକୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ମୋ ସୀତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ମୁଁ ସବୁ ସହିବି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ନିନ୍ଦା ମୁଁ ସହି ପାରିବିନି। ସେତେବେଳେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଅନ୍ଧାରି ବିଜୟ କରୁଥିଲେ। କୋଉ ପ୍ରଜା ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି କୋଉ ପ୍ରଜା ମନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାକୁ ମୁଁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ରଜକ ରଜକି କଥାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଇଏ ପ୍ରଜା ମାନେ ସବୁ ଖୁସି ତୁମକୁ ଦେଖି ଯଜ୍ଞରେ କର୍ତ୍ରୀ ହବ ତୁମେ। କିଛି ଦିନ ଯିବ ସେଇ ପ୍ରଜା ମାନେ କହିବେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ରାମ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପଠେଇଥିଲେ କିଛି ତ ସମାଧାନ ହେଇନାହିଁ ପୁଣି କେମିତି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମୁଁ ସବୁ ସହିବି ତୁମ ନିନ୍ଦା ସହି ପାରିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମୋ କଥା ମାନିବ? ସେଇ କାମ ଯଦି କରିଦେବ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କହିବେନି। ତାହେଲେ ସେ କାମଟା ମତେ ବାଧିବନି। ସ୍ୱାମୀ ପାରିବ? ସେ କାମଟା କଣ? ଥରେ ଅନଳର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରି ଇଏ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ କର୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ବସ। ନା ସ୍ୱାମୀ ନା କେହି ନିନ୍ଦା କରିବେନି। ମୁଁ ପାରିବିନି ସ୍ୱାମୀ ପାରିବିନି। ଶହ ଶହ ପ୍ରଜା ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ମା ମାନେ ସମସ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ନାରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ରାମ ଠାକୁର କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦିଅ ତୁମେ ଯିବ କର୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ। କହିଲୁ ମା ଶାଶୁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୋହୂ କଷ୍ଟରେ ଚଳେ ତା ବାପା ମା କଥା ଭାଇ କଥା ମନେ ପଡେ।
যদি ভଲରେ চলিলা বেলে বেলে মনে পড়ে এଠି যেতବେଳେ জনକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ କି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ରାମ କହିଛନ୍ତି ସେ କଣ ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମା ପରି ତାଙ୍କ ମା ନାଇଁ ମା ବସୁମତୀ ସର୍ବତ୍ର ବିଦିତା ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇ ମା ଜାନକୀ ଚାହିଁଦେଲେ ବସୁମାତାକୁ କହିଲା ଦେଖେ ମା ତୋ ଜୋଇଁ ହେ ମତେ ଡକେଇକି ଅପମାନ ଦଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଅସତି ନାଇଁ ମୁଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରହିପାରିବିନି ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଉଛି ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ମା ହେ ମତେ ତୋରି କୋଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମା ଜାନକୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଧରଣୀ ମାତାକୁ ଚାହିଁ ଶୋକରେ ବହି ଦେଇ ପୁଣ୍ୟ କୋଳେ ନେଇ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ରହିପାରୁନି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଉଛି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହଉଛି ତୁ ତ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ତୁ ମୋ ମା ହେଲେ ବି ତୁ ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଅସମାନ ତୁ କଣ ସହିପାରିବୁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ମା ବୈଦେହୀ ପୃଥିବୀ ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଏକଥା କହିଲି ନା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଗାୟକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଦୁଇ ଫାଳେ ହେଇଯାଇଛି ମା କଣ କଲେ ନା ଡେଇଁ ପଡିଲେ এই কথা তো না নাই যুধিষ্ঠির ভাই ঠিক এটা নয় ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ଆମ ବୋହୂ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଡିରେ ଆସିବେ ଇଏ ପୃଥିବୀର ଝିଅ ସବୁ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ପିନ୍ଧିଛି ସବୁ ମା ଦେଇଛି କୋଉ ଗୋଟାକ ମାଟି ଭିତରେ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା ମା ଗଳି ପଡିଲେ ତାହେଲେ କେମିତି ଗଲେ ଆଦି କବି ବାଲ୍ମୀକି ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ মা কেমিতি পাতালগামী হেলে কলা রোমাঞ্চনা যথা হবে মনসাপি নচিন্ত প্রথমে ধরণী রানী বিপর দাতু মহর্তি তথা শপথ নাশিত বাদুরা সিনা হাদু ভূতঙ্গ ভূতলাদি ব্যবতীর্থ সিংহাসন মনোপমা গোটে সুবর্ণ সিংহাসন বাহারিলা সার মানে শুনন্তু ଆମେ ମୂଳ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣକୁ କଲଚର ନ କଲେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦବା ସୁନ୍ଦର ସିଂହାସନ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଲା ହୀରା ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ବୈଜୁର୍ଯ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି ଯୋଉ ସୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମିଶେଇଲେ ବୋଧେ 90,000 ହବଣି ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଏଇ ମାଟି ତଳୁ ନା କୋଉଠୁ ମାଟି ମା ଦେଇ ସେଇ ରଥରେ ବସିକି ମା ଜାନକୀ ପ୍ରବିଶ୍ୟାମି ରସାଦ ସବୁ ତୁମରି ସମାଜ କଥା ମା ଆଜି ସମାଜ କଥା ବାପ ଘରେ ଭାଇର ବାହାଘର ଝିଅ ଆଇଲା କୋଉ ମା କହିବ କାହିଁକି ଝିଅ ଆସିଛୁ ନାଇଁ ମା ଜାଣି ନଥବ ବାପା ଜାଣି ନଥବ ଭାଇ ଜାଣି ନଥବ ହଠାତ୍ ଯଦି ଶାଶୁ ଘରୁ ଆସିକି ରାତି ଅଧରେ ହଉ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ହଉ ଝିଅ ପହଞ୍ଚିଲା ମାର ମନରେ ଆଶଙ୍କା କାଳେ ମୋ ଝିଅ ଜୋଇ ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିଛି ଦିଅର ନଣନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିଛି କି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିଛି କି ଶାଶୁକୁ କାମୁଡି ଦେଇଛି କି କଣ ହେଲା ଶାଶୁକୁ କାମୁଡି ଦେଇଛି କି ଶାଶୁକୁ କାମୁଡି ଦେଇଛି ହେଲେ କାମୁଡା କାମୁଡି ହଉନି କିଏ କାମୁଡ଼ିଛି କାହାକୁ ବୋହୁ ଶାଶୁକୁ କାମୁଡେନି କୋଉ ବୋହୁ କାହାକୁ କାମୁଡେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା କାମୁଡି ପକଉଛି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ କାମୁଡୁଛି ମୋ ବୋଉକୁ କାମୁଡୁଛି ହେଇଛୁ ମତେ 10,000 କାମୁଡୁଛି ଏଟା ମୂର୍ଖୁଟା ଶୁଣୁ କହୁଛି କାଳେ ବୋହୁ ଶାଶୁକୁ କାମୁଡି ଦେଇଛି କି ଏଟା ବେକାରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କର ତେଣୁ କରି ମା ବସୁମତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ପଚାରିଲେ ମାଲୋ ତୁ ତ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲୁ ହଠାତ୍ ମୋ ପାଖରେ
ପହଞ୍ଚିଲୁ ମତେ ସ୍ମରଣ କଲୁ ମୁଁ ରଥ ପଢେଇଲି କଣ ହେଇଛି ମା ତୋ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ବଦନ କଣ ହେଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ କାନରେ ପଡିଥିଲା ଦଶରଥ ପୁଅ ଯଜ୍ଞ କରିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ହେଲେ ତୋର କଣ ଅଛି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ମତେ ଡକେଇ ଆଣିଲେ କଣ କହିଲୁ ତତେ ମୋ ଜୋଇଁ ଦଶରଥ ପୁଅ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଡାକିଲେ ହେଲେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମତେ ବାରଣ କରିଦେଲେ ମା କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯିବା ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନି ସେ ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ ତୋତେ ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ କହୁଛି ସହି ନ ପାରି ତତେ ସ୍ମରଣ କଲି ମା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ତୁ ମୋ ଝିଅ ମୁଁ ତ ମା ତୁ ହଉଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ମୋ ଜୋଇଁ ରାମ ହେଲେ ନାରାୟଣ ତୁମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜନ୍ମ ହି ଲୀଳା କରୁଛ ଆଜି ତାର ଫାଇନାଲ ହବ ଫଇସଲା ହବ ମା ମୋ ଝିଅ ପ୍ରତି ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ମୁଁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି ଶୁଣ ମା ମୁଁ ଏବେ ତୋତେ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହବ ଏଇଠୁ କପିଳ ରାମାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଥିବେ ଦେବତା ମାନେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସେଇଠି ବିଚାର ହବ ମୋ ଝିଅର କଣ ଭୁଲ ଥିବାରୁ ମୋ ଝିଅକୁ ବାରମ୍ବାର ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ ମୋ ଜୋଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ଯଦି ତମ ଝିଅର ଭୁଲ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ମା ଇଏ ହଉଛି ଯୋଗିଆ ମା ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ମା ଅଛନ୍ତି ଝିଅର ଭୁଲକୁ ଧରିବେନି କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେ ମା ନୁହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଣେ ଜଣେ ମା ଝିଅ ଦୋଷକୁ ଘୋଡେଇ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରକୃତ ମା କହିଲେ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ତୋତେ ନେଇଯିବି ବିଚାର ହବ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ବିଚାରରେ ତୋର ଭୁଲ ହେଲା ମୁଁ ତ ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି ତେଣୁ ମା ବସୁମତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କହିଲା ତୁମେ ଭାଗବତ ତୁମେ ରାମାୟଣ ତୁମେ ପ୍ରବଚନ ତୁମେ ପାରାୟଣ ତୁମେ ଗୀତାର ଅମୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେ ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ ତୁମେ ଭାଗବତ ତୁମେ ତୁମେ ଭାଗବତ ତୁମେ ତୁମେ ପ୍ରବଚନ ତୁମେ ପାରାୟଣ ତୁମେ ପ୍ରବଚନ ତୁମେ ପାରାୟଣ ତୁମେ ଗୀତାର ଅମୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେ ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଶୋମ ଧୀରେ ଧୀରେ କୌଶଲ୍ୟା ମାଙ୍କର ସମୁଦୁଣି ଶୁଣ नारायण हे नारायण ବସୁମତୀ ନିଜ କନ୍ୟା ଜାନକୀ ଧରିଣ नारायण हे नारायण ନାକ ଭୁବନକୁ ଧୀରେ କରିଲେ ଗମନ नारायण हे नारायण ଦେଖି ଦେବତା ମାନେ ଏ ତ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଲେ ଶୁଣ नारायण ନିଜ ଝିଅ ଜାନକୀ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ମାର ସା ବସୁମତୀ ଉର୍ବି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ଉର୍ବି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର କାଉଡ ସେମିତି କହୁଛୁ ହଁ ପୃଥିବୀ ମା ତ ଏମିତି ଛୋଟେଇକିରି ଚାଲୁଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା ମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଡାକିଲେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଏ ଦେବତା ମାନେ
अरे माँ आसीचंदी माँ को नमस्कार करो तुमको अष्ट क्रिया प्राप्य हो जानो कि माँ सबु देवता मान को प्रणाम कले तू ननिवेश बरमा वेदपति कौन कहलु बरमा मते चिनिछु फिर इंग्री बा कुआडे माँ बसुमती कहले बरमा एटा मुखुडे करे तू अरे मो मां तू मो पुआ कोन डाकी था हाँ माँ बसुमती की प्रणाम करी वेदपति ब्रह्मा कहले लो माँ आप कौन का कान रिंग देउछु खसी पड़ुछि से खसारी जा मु एका आपण आसीथिले मु पचारि न थांती आपण संगरे निज माँ को आनी आसीचंती निज झियो को आनी आछंती मो माँ को आसीबार कारण कोन कोंतु मु न्याय चाहूची मो न्याय हेले रामचंद्र मो धियो हेले सीता मु जानि छि माँ हेले बरमा रे इरे पुणी से बरहमा बरहमा होछु छोड़ रे यार अरे गोटे बेली झियो मोर हां माँ मो न्याय राम बारंबार मो झियो को पडुची कोनला मो झियो को पडुची ता जुआई राम कुआडे बारंबार ता झियो को पडुची तो झियो कोन आलू ना बाइगणा मुखुडा अरे करे अग्नि रे पडुची आ से कोन अग्नि परीक्षा करूची बारंबार मो झियो को मो जुआई राम पडुची मु न्याय चाहे ठीक अछि माँ देवता माने मते उपयुक्त न्याय देबो न्याय किंतु एबे आपण पाई परिबेनी आ केबे पाइबी कला बादी संगे प्रतिवादी न हे ले मिलन हेबे हेबे ले मिलन की विचार देवी बसुमती न्याय सुना विचार देवी बादी सहित प्रतिवादी हेले सिना न्याय हबा आपण जदि बादी राम हेले प्रतिवादी राम प्रतिवादी हेले जाई कि न्याय हो ता माने राम आसले न्याय हो केमिति न्याय हबो आपण सहित राम ठाकुरंकर एखाटी नले विचार केमिति हबो आपण गोटे काम करंतु कोन मो अतिथि शाला रे भव्य संवर्धना पूर्वक आपण माँ झियो दुई जन विश्राम नियंतु तापरे मु नारद द्वारा राम को डकैबी विचार हो ना हम एठे रही पारिबुनी आउ एठे मशा खाई दिबे मो झियो को नै कि वर्तमान झियो लो हमें लॉज पळेबा मां हां तापरे गोटे काम करी तू कोन मटन खाइ पुरा मां मटन खाइबू मु चिकन खाइबी कोन कहलू पियर पीबू ना ना जुआई खरा हेबे ताले मास्तु तू बारंबार एटा अनु तो एटा पूरा भ्यालिटी मोर ये भाबुजी बोधे झियो को नहीं केस तारीख को लॉज रे रहिबू तू मटन खाइबू कौन मन मन भाबुछु वेदपति ब्रह्मा निज पुओ नारद को पठेइले नारद अयोध्यापुर को जाउचंती राम आसीबे विचार हबो सम्मानस्पद गायक महाशय अद्य रजनी रे आपण को पाला परिवेशन रे मुग्ध होई साहाणीकेरा साउंड ऑपरेटर सुमंत बेहेरा 20 गोटी भारतीय मुद्रा अर्पण करिसेंती आपण दया करे सादर ग्रहण करिवे तांकर एक प्रश्न हनुमानकर गदार नाम कोन हनुमानकर गदार नाम कोन ताले पाला रे खुशी हेई देइचंती ना प्रश्न उत्तर पाई देइचंती ऑपरेटर महोदय कहबी साहाणीकेरा सुमंत बेहेरा पाला रे खुशी हेई बापा देइछो ना प्रश्न उत्तर पाई देइछो आउ किछि न देले केमिति हबो कहूची टिके आगु जाई की कहबी आज्ञा आज्ञा जाऊ गोटाए गुली रे दीटा शिकार कर देबे जाऊ पचार तो मु खुशी है पुरी जिला तो पचारिबे आउ बापा से साहू साउंड साउंड ऑपरेटर